हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई फॉर एजुकेशन में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ मछुआरों की कहानी से संबंधित है। पाठ का नाम है सिगड़ी मछली सूखी क्यों नहीं। तो अब हम बिना वक्त गवाए एक वीडियो गाना सुनेंगे। ഹലോ കുട്ടികളെ, നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഈ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം മീൻപിടുത്തക്കാരനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് സിഗടി മച്ഛലി സൂക്കി ക്യൂ നഹി. അപ്പം ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമ്മൾക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം. लहर लहर डोले रे लहरा के बोले रे, लहर लहर डोले रे लहरा के बोले रे, सपने सलोने जो है मन में तेरे, सपने सलोने तेरे महलों में ना मिले पागल तुझको छले, बह के तो क्यों बावरे, मंजिल तेरी है सागर वो। कंचन सोना चांदी मोती रे हीरे बोय 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 अनमोल, कंचन सोना चांदी मोती रे हीरे बोय 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 अनमोल, बैठे गुण बरसों रहे आओ रे बंधु, मिलके चलो गहरे सफर को, आओ रे हैं खिले नक्षत्र न बतले, आज डूबी मान के चल दो सपनों के नगर को। मदमस्त दिन जो तूने बोझल हो या बोय 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 अनमोल, मदमस्त दिन जो तूने बोझल हो या बोय 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 अनमोल, सपनों के फूल वहीं खिल के महके बंधु, आज तो जीवन को सजा दो, सूरज देखो ढले पंछी भी घर चले, फूल ये चुन कर चले, आओ तुम लौट के घर को। लहर लहर डोले रे लहरा के बोले रे, सपने सलोने जो है मन में तेरे, सपने सलोने तेरे महलों में ना मिले पागल तुझको छले, बह के तू क्यों बावरे, मंजिल तेरी है सागर वो। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? इसमें आपने क्या देखा? मछुआरा लोग कैसे समुद्र में जाके मछली पकड़ते, ये देखा ना। तो अब हम പാഠ ഭാഗത്ത് സംബന്ധിച്ച एक വീഡിയോ ഓർ जाएंगे. ഹായ് കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? മീൻപിടുത്തക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് കടലിൽ പോയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്, അവരുടെ നിത്യജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിനെ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് പാഠഭാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. समुद्र के किनारे एक गांव था। गांव में एक मछुआरे का परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। मछुआरिन, उसका पति, उनका एक बच्चा और मछुआरे की माँ।
मछुआरा समुद्र से मछली पकड़ के लाता। मछुआरिन इन मछलियों को बाजार ले जाकर बेचती। जो मछलियाँ बच जाती उन्हें बूढ़ी अम्मा धूप में सुखाती थी और बच्चा वो पड़ा पड़ा रोता रहता। एक दिन मछुआरा जाल लेकर नाव में जा बैठा। मछुआरिन मछलियाँ बेचने के लिए बाजार चली गई। घर पर बूढ़ी अम्मा बची मछलियों को धूप में सुखा रही थी और बच्चा एक चटाई पर पड़ा रो रहा था। बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। वो एक हाथ से बच्चे को सहला रही थी और दूसरे से कौवों को भगा रही थी। शाम हो गई। समुद्र से मछुआरा और बाजार से उसकी बीवी लौटने ही वाले थे। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, शाम हुई, अब मैं सिगड़ी मछलियों को समेट कर अंदर ले आऊं। उसने बरमादे में पड़ी मछलियों को छूकर देखा। मछलियां अभी भी सूखी नहीं थी। सिगड़ी और सिगड़ी, अब क्यों नहीं सूखी? बूढ़ी अम्मा, घास बढ़ गई है, मुझे धूप ही नहीं मिली तो मैं कैसे सूखूं? मुझसे क्यों पूछती हो? घास से पूछो। बूढ़ी अम्मा घास के पास गई। घास, ओ घास, बताना तू धूप के आड़े क्यों आई? घास ने जवाब दिया, बूढ़ी अम्मा, बछड़े ने मुझे नहीं खाया तो मैं क्या करूं? मुझसे क्यों पूछती हो? बछड़े से पूछो। फिर बूढ़ी अम्मा बछड़े के पास गई। उसने पूछा, बछड़े, हाँ बछड़े, तुमने घास क्यों नहीं खाई? बूढ़ी अम्मा, तो घर की औरत ने मेरी रस्सी नहीं खोली तो मैं क्या करूं? तुम औरत से पूछो। तब तक मछुआरे की बीवी घर लौट आई। बूढ़ी अम्मा उसके पास गई और उससे पूछा, तुमने बछड़े को क्यों नहीं छोड़ा? बूढ़ी अम्मा, जब बच्चे ने रोना ही बंद नहीं किया तो मैं बछड़े को कैसे छोड़ती? तुम मुझसे क्यों पूछती हो? बच्चे से पूछो। तब बूढ़ी अम्मा बच्चे के पास गई और पूछा, बच्चे, ओ बच्चे, बता तूने रोना बंद क्यों नहीं किया? बूढ़ी अम्मा, मुझे चींटी ने काटा था तो मैं क्या करूं? चींटी से पूछो। बूढ़ी चींटी के पास गई। चींटी, ओ चींटी, बताओ तुमने बच्चे को क्यों काटा? चींटी ने कहा, बूढ़ी अम्मा, चटाई ने मेरी राह रोकी। तुम चटाई को लपेट लो और मुझे जाने दो, अब मैं नहीं काटूंगी। बूढ़ी अम्मा ने झट से बच्चे को उठाया, चटाई को लपेट दिया। चींटी बच्चे को काटे बगैर निकल गई। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। बच्चे की माँ ने बछड़े को खोल दिया। बछड़े ने घास खा ली और फिर धूप में मछली सूख गई। बूढ़ी अम्मा ने सिगड़ी मछलियाँ समेटी और अंदर ले गई। तो बच्चों, आपने पाठ भाग का वीडियो देखा। आपको വീഡിയോ പസന്തായ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലേ? तो अब पाठ भाग की ओर बढ़ेंगे। അപ്പോൾ ഇനി പാഠഭാഗം നോക്കാം। पाठ का नाम सिगड़ी मछली सूखी क्यों नहीं। പാഠത്തിൻ്റെ പേര് सिगड़ी मछली सूखी क्यों नहीं। इसके रचयिता हैं पंजे मंगेशकर റാവ്. ഇത് എഴുതിയത് पंजे मंगेशकर റാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. तो अब
कहानी पढ़ेंगे। अपनी कഥ वाक्य। समुद्र के किनारे एक गांव था। गांव में एक मछुआरे का परिवार रहता था। എന്താണ് പറയുന്നത്? കടൽ തീരത്ത്, സമുദ്ര കെ കിനാരെ, സമുദ്ര കെ കിനാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ തീരത്ത്. ഏക് ഗാവൻ ഥ, ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു. ഗാവ് മേ ഏക് മച്ചുവാരെ കാ പരിവാർ രഹതാ ഥ, ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ കുടുംബം താമസിച്ചായിരുന്നു. ഉസ് പരിവാർ മേ 4 ലോഗ് थे. ആ കുടുംബത്ത്, പരിവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്ത്, 4 ലോഗ് थे, 4 പേരായിരുന്നു. മച്ചുവാരി, മീൻപിടുത്തക്കാരി, ഉസ്കാ പതി, അവളുടെ ഭർത്താവ്, ഉൻക ഏക് ബച്ച, അവരുടെ ഒരു കുട്ടി, ഓരോ മച്ചുവാരെ കീമ, പിന്നെ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ അമ്മ. മച്ചുവാരെ കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ അമ്മ. മച്ചുവാര സമുദ്ര സെ മछली പकड़ कर लाता. മീൻപിടുത്തക്കാരൻ കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. മछली എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ, പക്കടക്കറില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. മച്ചുവാരി ഇൻ മछलियों को बाजार ले जाकर बेचती. മീൻപിടുത്തക്കാരിയോ ഈ മീനുകളെ എന്താണ് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും. ജാക്കർ ബേസ്തി, ബേസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കുക. ജോ മछलियाँ बस जाती उन्हें बूढ़ी अम्मा धूप में सुखाती थी. ഇനി ഏതെങ്കിലും മീനുകൾ ബാക്കി വന്നാൽ അതിനെ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ, ബൂഢി അമ്മ, വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ ധൂപ്പ് മേ സുഖാത്തി ഥി, വേലത്ത് ഉണക്കാടും. ഓർ ബച്ച ഓ പടാ പടാറോട്ട, പിന്നെ കുട്ടിയോ അതവിടെ കടന്ന് പടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്ന് റോത്താരത്ത, കരഞ്ഞും കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. एक दिन मछुआरा जाल लेकर नाव में जा बैठा. ഒരു ദിവസം മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ജാൽ ലേക്കർ, ജാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലയെടുത്ത്, നാവ് മേ ജാ ബേട്ട, തോണിയിൽ പോയിരുന്നു. മച്ചുവാരിൻ മछलियाँ बेचने के लिए बाजार चली गई. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ മീനുകളുടെ കൊട്ടയേറ്റി ചന്തയിലേക്ക് പോയി. घर पर बूढ़ी अम्मा बची मछलियों को धूप में सुखाती थी. വീട്ടിൽ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ ബാക്കി വന്ന മീനുകളെ വേലത്ത് ഉണക്കാട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. और बच्चा एक चटाई पर पड़ा पड़ा रो रहा था. കുട്ടി ഒരു പായൽ കടന്ന്, ചട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായൽ കടന്ന് റോ റഹാ ഥ, കരയുകയായിരുന്നു. ബൂഢി അമ്മ ചബൂത്രേ പേ ബൈഠി. ബൂഢി അമ്മ, ആ വയസ്സായ അമ്മ ചബൂത്രേ പേ, ചബൂത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ തിട്ടുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ, വീടിൻ്റെ തിട്ടുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓ ഏക് ഹാത്ത് സെ ബച്ചേക്കോ സഹലാ റഹി, ഒരു കൈയും കൊണ്ട് കുട്ടിയെ തലോടുകയായിരുന്നു. സഹലാ റഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലോട്. ഓർ ദൂസരേ സെ കൗവേക്കോ ബഗാരത്തി, കാക്കകളെ ആട്ടിയായിരുന്നു. ആ കാക്കകളെ മീനൊന്നും കൊത്താതിരിക്കാൻ അതിനെ ആട്ടിയായിരുന്നു. ഷാം ഹോ ഗയി, വൈകുന്നേരമായി. സമുദ്ര സെ മച്ചുവാര और बाजार से उसकी बीवी लौटने ही वाले थे. കടലിൽ നിന്ന് മീൻപിടുത്തക്കാരനും അതേപോലെ തന്നെ ചന്തേന് മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയമായി. ബൂഢി അമ്മാനെ സോച്ച, ആ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഷാം ഹുയി, വേഗനറെ, അബ് മേ സിഗടി മछलियों को സमेടിക്കർ അന്തർ ലേ ആവും. ഉണങ്ങിയ മീനുകളെ വാരിയെടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഉസ്നെ പരമാതമേ പടി, ആ വരാന്തയിൽ, പരമാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാന്തയിൽ പടി മछलियों को छू कर देखा, മീനിനെ തൊട്ട് നോക്കി. മछലി അബി ബി സൂക്കി നെയ്ത്തി, മീൻ ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബൂഢി അമ്മ ബോലി, സിഗടി ഓ സിഗടി തും ക്യൂ നഹി സൂക്കി. എന്താണ് ബൂഢി അമ്മ പറഞ്ഞ്? മീനെ ഓ മീനെ, സിഗടി ഓ സിഗടി, ഒരു പ്രകാരം ഇല്ല മീൻ എന്നാണ് സിഗടി എന്ന് പറയുന്നത്. തും ക്യൂ നഹി സൂക്കി, എന്താ ഉണങ്ങാത്ത്? സിഗടി പോലെ. അപ്പോൾ മീൻ പറഞ്ഞു, ബൂഢി അമ്മ ഘാസ് ബഡ് ഗയി ഹെ, എന്താ പറഞ്ഞേ? പുല്ല് വലുതായി. മുझे धूप ही नहीं मिली, എനിക്ക് വേല് കിട്ടിയില്ല. तो मैं कैसे सूखूं, അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണങ്ങാനാ? കൈസേ സൂക്കും, എങ്ങനെ ഉണങ്ങാനാ? മുസ്സെ ക്യൂ പൂച്ചേ, എന്നോട് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഘാസ് സെ പൂച്ചോ, പുല്ലിനോട് ചോദിക്കാൻ. ബൂഢി അമ്മ ഘാസ് കെ പാസ് ഗയി, അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വയസ്സായ മൂമ്മ പുല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. ഘാസ് ഓ ഘാസ് ബത്താന तो धूप के आड़े क्यों आई. അപ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ? പുല്ലേ ഓ പുല്ലേ, പറയൂ, ഈ എന്തിനാണ് വേലിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്? तो धूप के आड़े, വേലിന് തടസ്സമായി നിൽക്കലുണ്ട്. ക്യൂ ആയി. ഘാസ് ने जवाब दिया, അപ്പോൾ പുല്ല് മറുപടി കൊടുത്തു. ബൂഢി അമ്മ വയസ്സായ മൂമ്മ ബച്ചടെ ने मुझे नहीं खाया तो मैं क्या करूं. പശുക്കുട്ടി, ബച്ചടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കുട്ടി എന്നെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ मैं क्या करूं, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ. മുസ്സെ ക്യൂ പൂച്ചേ, എന്നോട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ബച്ചടെ സെ പൂച്ചോ, പശുക്കുട്ടിയോട്
ചോദിക്കൂ. फिर बूढ़ी अम्मा बछड़े के पास गई. പിന്നെ ആ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ എന്താണ് പശുക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. उसने पूछा बछड़े ओ बछड़े तुमने घास क्यों नहीं खाई. പശുക്കുട്ടിയെ ഓ പശുക്കുട്ടിയെ ഈ എന്താണ് പുല്ല് കഴിക്കാത്ത. ഘാസ് ക്യൂ നഹി ഖായി എന്താണ് പുല്ല് കഴിക്കാത്ത. ബച്ചടേനെ കഹ പശുക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ബൂഢി അമ്മ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മേ घर की औरत ने मेरी रस्सी नहीं खोली तो मैं क्या करूं. तुम औरत से पूछो. വീട്ടമ്മ घर की औरत എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടമ്മ എൻ്റെ കയറ് റസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ് നഹി ഖോലി അയക്കാതെ ഇക്ക് എങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നാൻ പറ്റാത്ത. മേ ക്യാ കറു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ. തും ഓരത് സെ പൂച്ചോ നിങ്ങൾ വീട്ടമ്മയോട് ചോദിക്കൂ. തബ് തക് മച്ചുവരിക്ക് ബീബി ഘർ ലോട്ടായി. അപ്പോഴേക്കും മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ബീബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങെത്തി. ബൂഢി അമ്മ ഉസ്കെ പാസ് ഗൈ ആ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. और उससे पूछा അവളോട് ചോദിക്കും. തുമ്നെ ബച്ചടേക്കോ ക്യൂ നഹി ചോട നീ എന്താണ് പശുക്കുട്ടീനെ വിടാതിരുന്നത്. ക്യൂ നഹി ചോട എന്താണ് വിടാതിരുന്നത്. ഉസ്പുർ മച്ചുവരേക്ക് ബീബിനെ. അപ്പോൾ മീൻപിടുത്തക്കാരിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു. ബൂഢി അമ്മ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ ജബ് ബച്ചനെ റോനാ ഹി ബന്ദ് നീ കിയ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്താതെ. കുട്ടി കരയുകയായിരുന്നു, കരച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. तो मैं बछड़े को कैसे छोड़ दिया. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പശുക്കുട്ടീനെ വിടുക. തും മുസ്സേ ക്യൂ പൂछते എന്നോട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബച്ചേ സേ പൂച്ചോ കുട്ടിനോട് ചോദിക്കൂ. तब बूढ़ी अम्मा बच्चे के पास गई और पूछा बच्चे ओ बच्चे बता तूने रोना बंद क्यों नहीं किया. അപ്പോൾ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. കുട്ടീനോട് ചോദിക്കുക. ബച്ചേ ഓ ബച്ചേ കുട്ടിയെ ഈ എന്താ കരച്ചിൽ നിർത്താത്ത്. റോണ ബന്ദ് ക്യൂ നഹി കിയ എന്താണ് കരച്ചിൽ നിർത്താത്ത്. ബച്ചേനെ കഹ കുട്ടി പറഞ്ഞു. ബൂഢി അമ്മ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ മുझे चींटी ने काटा था ഇന്നെ ഉറുമ്പ് കടിച്ചായിരുന്നു. തൊമ്മ ക്യാ കറൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ. ചീണ്ടി സേ പൂഞ്ചോ ഉറുമ്പിനോട് ചോദിക്കാൻ. ബൂഢി ചീണ്ടിക്ക് പോയി. വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഉറുമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ചീണ്ടി ബത്താവോ തുമ്നെ ബച്ചേക്കോ ക്യൂ കാട്ടാ. ഉറുമ്പേ ഈ എന്തിനാണ് കുട്ടിയെ കടിച്ചേ. ക്യൂ കാട്ടാ എന്തിനാ. ചീണ്ടീനെ കഹ അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു. ബൂഢി അമ്മ ചട്ടായിനെ മേരി രാ റോക്കി. എന്താ പറഞ്ഞേ. വയസ്സായ അമ്മൂമ്മേ ചട്ടായിനെ മേരി രാ ചട്ടായി എന്താണ് പായ ഉണ്ട് വരി തടഞ്ഞു. മേരി രാഹ് റോക്കി ഉണ്ട് വരി തടഞ്ഞു. തും ചട്ടായിക്കോ ലപ്പേടിലോ നിങ്ങൾ പായ മടക്കി വെച്ചോളൂ. ലപ്പേട്ടിലോ മടക്കി വെച്ചോളൂ. ഓർ മുझे जाने दो എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കൂ. തബ് मैं नहीं काटूंगी അപ്പം ഞാൻ കടിക്കില്ല. അപ്പം ഞാൻ കടിക്കില്ല. बूढ़ी अम्मा ने झट से बच्चे को उठाया चटाई को लपेट दिया. വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തു. പിന്നെ പായ മടക്കി വെച്ചു. ലപ്പേട് ദിയ പായ മടക്കി വെച്ചു. ചീണ്ടി ബച്ചേക്കോ കാട്ടേ ബഗേർ നിക്കൽ ഗയി. ഉറുമ്പ് കുട്ടിയെ കടിക്കാതെ അതിനെ കടന്നുപോയി. ബച്ചനെ റോണ ബന്ദ് കർ ദിയ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തി. ബന്ദ് കർ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരച്ചിൽ നിർത്തി. ബച്ചെ की माँ ने बछड़े को खोल दिया. बछड़े ने घास खा ली. കുട്ടിയുടെ അമ്മ പശുക്കുട്ടിയെ വിട്ടയച്ചു. बछड़े ने घास खा लिया. അപ്പോൾ തന്നെ പശുക്കുട്ടി പുല്ല് തിന്നു. और फिर धूप में मछली सूख गई. പിന്നെ വേലത്ത് ധൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേലത്ത് മീൻ ഉണങ്ങി. ബൂഢി അമ്മാന് ആ വയസ്സായ അമ്മൂന് സിഗടി മछलियां സമേറ്റി ഉണങ്ങിയ മീനുകളൊക്കെ വാരിയെടുത്തവർ അന്തർ ലേകയി ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ പാഠഭാഗമൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് മാഷ് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ലപോലെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ 5 തവണ വീതം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പാഠഭാഗമായി കണ്ടുമുട്ടുക. അതുവരയ്ക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.